सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तन्न विदुःसुरगणाः देवाय तस्मै नमः। व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। हे कुरुनंदन, हे अर्जुन, यह मोक्ष मार्ग अमोक्ष मार्ग में व्यवसायत्मिका बुद्धि एक निश्चय पहले थी छेल्ले सुधी रहता हो छे। अर्थात व्यवसाय में निश्चय में कोई फेर पड़तो नहीं। कर्म करती वक्त तो पण होय कर्मयोग दरमियान ज्ञान योग दरमियान पण बुद्धि एक ज छे। कई बुद्धि है प्राप्तस्य प्राप्ति ही मोक्ष कि मोक्ष मारा जीवन ध्येय है, मोक्ष मारू स्वरूप है, नित्य प्राप्त है। मारू जीवन तो प्राप्तनी प्राप्ति माटे है। प्राप्तनी प्राप्ति ये वही शू वस्तु है जे प्राप्त है परंतु अप्राप्त होय एवं भाषे से अनुभवाय है। मारे जे प्राप्त है अनुभवनो विषय बनावो। प्राप्तनी प्राप्ति एटले जे प्राप्त है एने अनुभवनो विषय बनावो। क्या बनावो? अपना अंतःकरण। तो ये प्राप्त है मारो स्वरूप जैसे केम मैंने अनुभवातु नहीं एनी आड़े अवरोध से रागद्वेष कहेवामां आवे। रागद्वेष अशुद्धि ने कारण जेम सूर्य प्रकाश में हो आकाश में परंतु वादळ रूपी व्यवधान ने कारण सूर्य प्रकाश अनुभवी ना सकीए। तो सूर्य ने प्रकाशित करवानो नहीं, मात्र अवरोध रूप वादळ हटावाना छे। तेवी रीते आत्मा ने आपणे मुक्त बनाववानो नहीं, मुक्ति प्राप्त करवानी नहीं। जे मुक्त जे छे एने आपणे अनावरण करवानुं छे। अथा अन्य आड़े जे अवरोध छे मुख्यत्वे रागद्वेष पछी अज्ञान।
આવરણ અને વિક્ષેપ. વિક્ષેપ એટલે રાગદ્વેષ, આવરણ એટલે જ્ઞાન. આમ પહેલો અવરોધ દૂર કરવાનો રાગદ્વેષ, પછી જ્ઞાન વડે અજ્ઞાન રૂપે અવરોધ દૂર કરવાનો. એટલે કે જે મુમુક્ષુ છે, સાધક છે, એનો વ્યવસાય કે મોક્ષ મારે જેનું ધ્યેય છે એ નિત્ય પ્રાપ્ત છે, પણ એ પ્રાપ્ત છે એની જ પ્રાપ્તિ કરવાની છે. એની આડે જે અવરોધ છે એ દૂર કરવા દ્વારા. એટલે મારું જીવન અવરોધ દૂર કરવાનું ત્યાગનું જીવન બની જાય. ત્યાગ શેનું કરવાનું છે? અવરોધ કરે છે. રાગદ્વેષ જે આપણા મનમાં દુઃખ જન્માવે છે એનો ત્યાગ કરવાનો છે. સુખનો ત્યાગ કરવાનો કોઈ કહેતું નથી. આ દુઃખનો ત્યારે ત્યાગ થાય જ્યારે દુઃખના કારણનો ત્યાગ થાય. તે દુઃખનું કારણ છે રાગદ્વેષ છે, એનો ત્યાગ. એની માટે સરસ પદ્ધતિ બતાવી. કર્મ કહો, વ્યવહાર કહો, એના માટે બહુ ઉત્તમ સાધન બની જાય છે. આપણે કર્મ કરવા ઈચ્છીએ, વ્યવહાર કરવાનો કંઈ પ્રારંભ કરીએ એટલે મનમાં પ્રશ્ન જન્મે સામાન્ય રીતે કે આ મારું શું? સ્વાર્થ તરત પ્રગટ થાય. એ સ્વાર્થને ઓળખવો અને એ સ્વાર્થને પૂરો ન કરવો. એટલા જ માટે કે સ્વાર્થ તો અગ્નિ સમાન છે. અગ્નિમાં જેમ ઘી હોમવાથી અગ્નિ ક્યારેય સંતોષાય નહીં, તેવી રીતે સ્વાર્થને પૂરો કરવાથી સ્વાર્થ ક્યારેય સંતોષાય નહીં. આ પ્રકારની મારી સ્પષ્ટ સમજ હોય તો હું સ્વાર્થ પ્રેરિત કર્મ, સામાન્ય રીતે મારામાં પ્રેરણા એવી જ હોય કે સ્વાર્થ પ્રેરિત કર્મ કરું, મારો સ્વાર્થ સંતોષાય ત્યારે હું સફળ થયો એવી લાગણી મને જન્મે. એ ભૂલ ભરેલી લાગણી છે. અને તેથી વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ, વ્યવસાય થવો જોઈએ, નિશ્ચય થવો જોઈએ કે ભાઈ સ્વાર્થને પૂરો કરવો એ મારા જીવનની પ્રક્રિયા નથી. સ્વાર્થમાંથી મુક્ત થવું એ મારી પ્રક્રિયા બનવી જોઈએ. અત્યાર સુધી સ્વાર્થને પૂરો જ કરતો આવ્યો છું ને સ્વાર્થ ક્યારેય પણ એનો અંત આવ્યો જ નથી. માટે સ્વાર્થમાંથી મુક્ત થવું એનું નામ જ મુક્તિ. આ સ્વાર્થ છે બંધનનું લક્ષણ છે અને એમાંથી મુક્તિ એટલે મુક્તિ. આનું વ્યવસાય, આનું નામ નિશ્ચય. જે વિવેકમાંથી જન્મેલો છે, સમજમાંથી જન્મેલો છે અને શાસ્ત્ર આપણને સમજ આપે છે. આ પ્રકારનો વિવેક ન થયો હોય, પ્રાપ્તની પ્રાપ્તિ માટે છે એવો વિવેક ન થયો હોય તો સામાન્ય માણસો જીવનને અપ્રાપ્તની પ્રાપ્તિનું સાધન જ ગણતા હોય છે. મારી પાસે આ નથી, પેલું નથી, હું દુઃખી કેમ છું? આ નથી, પેલું નથી. આમ મારું દુઃખ કહો, અધૂરપ કહો, એ અનેક વસ્તુ ન હોવાને કારણે એવું માનું છું. પણ નહીં, અધૂરપ વસ્તુ નથી માટે નથી. અધૂરપ છે કારણ કે જે છે એને હું પારખી શકતો નથી. જે છે એને પારખવાનું છે, એના માટે જે અવરોધ છે એ દૂર કરવાના છે. વ્યવસાય થઈ જવો જોઈએ. આ પ્રકારનો નિશ્ચય મનમાં જન્મવો જોઈએ. એ નિશ્ચય ટકી રહે તો આપણું જીવન સુખની પરંપરા થઈ જાય. કારણ કે જેમ આ સ્વાર્થ વૃત્તિને સંતોષવાથી એ વૃત્તિ ક્યારેય પણ દૂર થતી નથી. એને પ્રોત્સાહન આપવાથી ક્યારેય પણ એ છોડતી નથી આપણને. માટે મુક્ત થવાનું છે એવો વ્યવસાય, એવો નિશ્ચય જન્મવો જોઈએ જે વિવેકમાંથી જન્મે. અવ્યવસાયનામ જેમ અવ્યવસાય જન્મ્યો નથી, નિશ્ચય જન્મ્યો નથી. જે લોકો અપ્રાપ્તની પ્રાપ્તિને સુખનું સાધન માને છે. વ્યવસાય એટલે વિવેક મનુષ્ય કોણ છે?
તે જાણે છે કે પ્રાપ્તની પ્રાપ્તિ કરવાની છે, જે પ્રાપ્ત છે એનો આવિર્ભાવ કરવાનો છે, અભિવ્યક્ત કરવાનો છે. એવી સમજ જેના અને મોટેભાગે નથી હોતી આવી સમજ. આ તો શાસ્ત્રના એટલે ઉપદેશથી, શાસ્ત્રના અભ્યાસથી, ઉપદેશથી, વિવેકથી આ પ્રકારની સમજ જાગૃત થાય, જે ભગવાન અહીં આપી રહ્યા છે આપણને. અવ્યવસાયના હજી એવો જ નિશ્ચય છે કે જીવન તો અપ્રાપ્તની પ્રાપ્તિ માટે છે, અને તેથી મારા મનમાં જે ઈચ્છાઓ જન્મે એનું પૂરી જ કર્યા કરું. ઈચ્છા હંમેશા અપ્રાપ્તની પ્રાપ્તિ માટે જ હોય છે સામાન્ય રીતે. અને તેથી આ નથી મારી પાસે, પેલું નથી, એમ કે અપ્રાપ્તની પ્રાપ્તિ કર્યા જ કરું. બહુ શાખા અનંતાશ્ચ, તો ધીમે 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 શું પ્રાપ્ત કરવાનું છે એ મારી સમજ બદલાયા જ કરે, એનું સાધન બદલાયા જ કરે. આ પ્રકારે બહુ શાખા જે પ્રાપ્ત છે એ માટેનો સમજ બદલાતી રહે, એના સાધન બદલાતા રહે, એ પ્રકારે આખું જીવન જે છે એ અપ્રાપ્તની પ્રાપ્તિની ના સંઘર્ષમાં જ વહી જાય. એટલે ભાષ્યકારે કહ્યું વ્યવસાયાત્મિકા નિશ્ચય સ્વભાવા એકા એવ બુદ્ધિ. એક જ બુદ્ધિ છે, અર્થાત કર્મ દરમિયાન અને જ્ઞાનની સાધના દરમિયાન પણ એ વ્યવસાય, એ નિશ્ચય બદલાતો નથી. સાધન બદલાતું રહે પણ ધ્યેયની સમજ બદલાતી નથી. પ્રાપ્તની પ્રાપ્તિ એ સમજ બદલાતી નથી. તો પહેલાં કર્મ પ્રાપ્તની પ્રાપ્તિનું સાધન બને કર્મયોગ કહીએ, પછી જ્ઞાન એ પ્રાપ્તની પ્રાપ્તિનું સાધન આપણે જ્ઞાન યોગ કહીએ. સ્વામી, કર્મ તો અપ્રાપ્તની પ્રાપ્તિનું સાધન હોય, કર્મ શેના માટે હોય? તો કે નહીં, કર્મ સકામ કર્મ હોય એવો નિયમ નથી. હા, સકામ કર્મ એટલે કામનાથી પ્રેરાયેલું કર્મ છે, એ અપ્રાપ્તની પ્રાપ્તિ માટે હોય. પણ નિષ્કામ કર્મ એટલે સ્વાર્થ પ્રેરિત, કામનાથી ન પ્રેરાયેલું હોય, જેમાં આપણામાં આવી જાતનું પરિવર્તન લાવવાનું છે. ભોગતામાંથી પ્રદાતા બનવું, કન્ઝ્યુમરમાંથી કોન્ટ્રીબ્યુટર બનવું. એ ન થાય તો, એવો વ્યવસાય ન હોય તો નવી નવી ઈચ્છાઓ જન્મ્યા કરે, નવા નવા સાધનો આવ્યા કરે. એટલે શ્રેયો માર્ગે હે કુરુનંદન એકા એવ બુદ્ધિ, એક જ બુદ્ધિ છે, એક જ નિશ્ચય છે શ્રેયો માર્ગમાં. અનેક વિપરીત નિશ્ચયો છે એને દૂર કરનારો છે. યા પુનઃ ઇતરા બુદ્ધય, એવો એક નિશ્ચય ના જન્મ્યો હોય. આપણું મન તો નવી નવી વસ્તુ લાવ્યા જ કરે. એની બિચારાને પ્રાપ્તથી સંતોષ બહુ ટૂંકા ગાળાનો હોય. જરાક ક્ષણભર માટે આપણને સંતોષ મળ્યો, અપ્રાપ્તની કંઈ નહોતું, ઈચ્છા પૂરી થયેલા સંતોષ મળ્યો, પછી અસંતોષ આપણા મનનો કબજો લઈ લે, વળી પાછું બીજો પ્રયત્ન કરીએ. ઈચ્છા પૂરી થાય, વળી સંતોષ કંઈક મળ્યો, ક્ષણિક સંતોષ મળ્યો, વળી પાછી બીજી ઈચ્છા જન્મે. આમ આપણે જીવનને અપ્રાપ્તની પ્રાપ્તિનું સાધન માનીએ તો ઈચ્છાઓ અને એક પછી એક આવ્યા જ કરે, બદલાયા કરે, ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારની ઈચ્છાઓ આવે. બહુ શાખા અનંતાશ્ચ, ચાલો ભાઈ આ ધનથી ના સંતોષ થયો, આપણે પ્રતિષ્ઠા મેળવીએ, સંતોષ ના થયો, સત્તા મેળવીએ, વગેરે વગેરે. અનુપરત સંસારોપી નિત્ય પ્રથતો વિસ્તીર્ણો ભવતી.
સંસાર પણ નવા નવા રૂપ લઈને આવે અને વિસ્તાર પામતો જાય. એટલે વિચારો, ઈચ્છાઓ નવા નવા રૂપ લઈને આવે અને વિસ્તાર પામતી જાય. પ્રમાણ જનિત વિવેક બુદ્ધિ નિમિત્ત વશાચ, પરંતુ પ્રમાણ જનિત વિવેક બુદ્ધિ, પ્રમાણ શું કહે છે? ઉપનિષદ શું કહે છે? તું બ્રહ્મ છે, તું પૂર્ણ છે. અર્થાત પૂર્ણતા તારો સ્વભાવ છે, નિત્ય પ્રાપ્ત છે. પૂર્ણતા મારો સ્વભાવ તો અનુભવ કેમ નથી થતો? એટલે હું જો પ્રમાણને મહત્વ આપું, વાસ્તવમાં પૂર્ણતા મારો સ્વભાવ છે, ઉપનિષદ કહે છે, એના પર હું શ્રદ્ધા રાખું. ભલે પૂર્ણતા અનુભવ ના થતો હોય તો આપણે પૂજ્ય સ્વામીજી કહે એને મોમેન્ટ ઓફ હેપીનેસ એ અનુભવ થાય છે, નથી થતો એવું નહીં. એક ક્ષણ આવતી હોય છે ત્યારે આપણું મન કોઈ કારણ વગર ખુશ થઈ જાય. એવી ક્ષણો આવતી હોય છે અને તે વખતે કોઈ ઈચ્છા સંતુષ્ટાય નથી તોય મને આનંદ છે. એ આનંદ તો ક્યાંથી આવ્યો? મારો સ્વરૂપભૂત આનંદ છે. એટલે જો આપણે ધ્યાન આપીએ અથવા તો આપણું ધ્યાન દોરવામાં આવે તો અનુભવ થાય છે, પણ ખરો ક્ષણિક અનુભવ થાય પૂર્ણતાનો. ક્ષણભર માટે બધી ઈચ્છાઓ મનથી દૂર થઈ ગઈ હોય, કોઈ કારણ વગેરે આપણે ખુશ હોઈએ, ખુશ થઈએ, એવું થતું પુણ્યનું પરિપાક થાય ત્યારે. એવી એક ક્ષણો છે ને એના પર પૂજ્ય સ્વામી ધ્યાન દોરે. મોમેન્ટ ઓફ હેપીનેસ. જ્યારે કશું પ્રાપ્ત થયા વગેરે પણ સુખ થતું હોય છે, એ બતાવે છે કે ત્યારે તો કર્તૃત્વ ભોક્તૃત્વ બધું જતું રહેતું હોય છે. એ બતાવે છે કર્તૃત્વ ભોક્તૃત્વમાં સ્વભાવ નથી, સ્વભાવ કોઈ જાય જ નહીં. અને એ જે ક્ષણ છે એ ક્ષણ બતાવે છે કે એનું કોઈ કારણ વગર નહીં છે, માટે મારું સ્વરૂપ છે. શાસ્ત્ર જે કહે છે એને પણ સમર્થન મળે જો આપણે આપણા અનુભવોને અથવા આપણા અનુભવોને સમજાવનાર કોઈ નીકળે તો. કે શાસ્ત્ર કહે છે કે પૂર્ણતા તારો સ્વભાવ છે, એ અનુભવ થાય છે, આપણને ક્ષણિક અનુભવ થાય છે. કારણ વગર આપણને આનંદનો અનુભવ થતો હોય છે ક્યારેક ક્યારેક. એ ક્ષણે આપણો સ્વભાવ અભિવ્યક્ત થયો છે, આવિર્ભાવ થયો હોય છે, પ્રગટ થતો હોય છે. એ પ્રકારે શાસ્ત્ર જે કહે છે એને આપણા અનુભવથી સમર્થન પણ મળે છે. કે શાસ્ત્ર કહે છે કે સુખ તારો સ્વભાવ છે, એ આમ તો વાજબી લાગે છે આપણા અનુભવથી, સિમ્સ રીઝનેબલ. અને આપણે પ્રમાણ જનિત વિવેક બુદ્ધિ કહીએ. પ્રમાણ એટલે ઉપનિષદ. ઉપનિષદ એક જ વાક્ય છે, તત્વમસી, તું તે છે, તું પૂર્ણ છે. આમ પૂર્ણતા આનંદ તારો સ્વભાવ છે, એ પ્રાપ્ત કરવા એનો આવિર્ભાવ કરવાનો છે. એવું એક વાર મનમાં નિશ્ચય થયા પછી મારું જીવન જે છે એનો આવિર્ભાવ કરવાનું સાધન બની રહે, જે નથી એની પ્રાપ્તિનું સાધન ન રહે. અને છે એનો આવિર્ભાવ ક્યારે થાય? હું ભોગતામાંથી પ્રદાતા બનું ત્યારે. સુખ મેળવવા કરતાં સુખ આપવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો સુખનો અંદરથી આવિર્ભાવ આપણને અનુભવ થશે. એટલે જે શાસ્ત્ર કહે છે આપણે આપણા જીવનની અંદર આપણી રીતે પણ એને સમજી શકીએ, નક્કી કરી શકીએ. હવે આગળ કહે છે 42મા શ્લોકથી, येषां व्यवसायात्मिका बुद्धिः नास्ति
તે. ચાલો, આ તો વ્યવસાયાત્મિક બુદ્ધિ જેનામાં છે એની વાત થઈ. વ્યવસાયાત્મિકની વાત છે. બહુ શાખા અનંત અનંતાસ છે. એ બીજી પંક્તિમાં જે કહેવામાં આવ્યું કે જેમના જીવનમાં વ્યવસાય નથી, નિશ્ચય નથી, વિવેક નથી, તે જે લોકો પોતાના મનમાં જે ઈચ્છા જન્મે એની પૂરી કરવામાં જ પડેલા છે એમ માનીને કે ઈચ્છા પૂરી કરવાથી જીવન સફળ થશે. બહુ શાખા અનંતાશ્ચ. ઈચ્છાઓનો પ્રકાર બદલાયા કરે, એક ઈચ્છા પછી બીજી ઈચ્છા ઉઠ્યા જ કરે. તો એ લોકોની વાત કરે છે ભગવાન. યેષામ વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ નાસ્તિ. પછીના 3 શ્લોકો છે એ અવિવેકી મનુષ્યની વાત કરે છે જેમનામાં આ પ્રકારનો વિવેક જન્મ્યો નથી. એટલે આ શ્લોકો પરથી કોઈક એવી સમજ પર આવે છે કે અહીંયા ભગવાન કર્મકાંડનો નિંદા કરે, ટીકા કરે. એવું નથી. આપણે આ શ્લોકો વાંચીએ. યામિમામ પુષ્પિતામ વાચમ પ્રવદન્ત્યવિપશ્ચિતઃ વેદવાદરતાઃ પાર્થ નાન્યદસ્તીતિ વાદિનઃ કામાત્માનસ્વર્ગપરાઃ જન્મ કર્મ ફલપ્રદાં ક્રિયા વિશેષ બહુલાં ભોગૈશ્વર્ય ગતિમ પ્રતિ ભોગૈશ્વર્ય પ્રસક્તાનાં તયાપહૃત ચેતસાં વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ સમાધૌ ન વિધીયતે. છેલ્લી પંક્તિમાં કહ્યું ભગવાને વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ સમાધૌ ન વિધીયતે. સમાધિ એટલે સાતમી સમાધિમાં ભાષ્યકાર સમજાવે છે કે સમાધિ શબ્દથી અંતઃકરણ એવો થાય છે કે અંતઃકરણ મનમાં. શું કે મનમાં આ પ્રકારની વ્યવસાયાત્મિક બુદ્ધિ, આ પ્રકારનો વિવેકાત્મક નિશ્ચય જન્મતો જ નથી. ન વિધીયતે, સ્થિર થતો નથી કે જન્મતો નથી. એટલે જે લોકોનો એવો જ નિશ્ચય છે કે જીવન તો અપ્રાપ્તની પ્રાપ્તિ માટે છે, ઈચ્છાઓ પૂરી કરવાથી બસ મને સંતોષ મળી જશે. એટલે કર્મકાંડ એવો એક કર્મકાંડ અને જ્ઞાનકાંડ આવા 2 વિભાગ છે વેદના. કર્મકાંડ વિભાગ ઘણો મોટો છે. તેમાં મનુષ્યની ઈચ્છાઓ પૂરી કરવાના સાધનો બતાવવામાં આવેલા છે. અપ્રાપ્તની પ્રાપ્તિ માટેના અર્થાત ઈચ્છાઓ પૂરી કરવાના સાધન બતાવેલા છે. મહાત્માઓ કહે કે વેદ તો બધા માટે છે, માત્ર મુમુક્ષુઓ માટે એમ નથી, પણ સંસારી માટે પણ છે. એટલે ઈચ્છા પૂરી કરવી એ માનો સ્વભાવ છે. એટલે વેદ માતા છે પોતાના બાળકો ઈચ્છામાં પૂરી કરવા ઈચ્છે, અને તેથી અને ઈચ્છાઓ તો અનેક હોય અને સાધનો પણ અનેક હોય. એ કર્મકાંડ વિભાગ છે જેમાં અનેક પ્રકારના કર્મનો સાધનનું બધું વિધાન કરવામાં આવેલું છે. એ ખૂબ મોટો વિભાગ છે. એ વિભાગને એને બીજું જ્ઞાનકાંડ છે. જે મીમાંસક લોકો છે એ કહે છે કે વેદનો કર્મકાંડ વિભાગ જ મુખ્ય છે, જ્ઞાનકાંડ વિભાગ ગૌણ છે.
તેથી એ કર્મકાંડ વિભાગને વેદનો મુખ્ય પ્રયોજન માને છે. શાસ્ત્ર છે ને, એનું મુખ્ય પ્રયોજન શું છે? વેદરૂપી શાસ્ત્ર આપણને શું શીખવવા માંગે છે? અને કર્મકાંડ વિભાગ તો બહુ જ મોટો છે. જ્ઞાનકાંડ વિભાગ તો બહુ નાનકડો છે. મીમાંસકોનો એવો અભિપ્રાય છે કે વેદ છે કર્મ છે. વેદ કર્મ પર છે, કર્મ પરક છે. આમ નાયસ્તુ ક્રિયાસત્વાત આનસક્યમ અતદર્શાનામ. આમ નાયસ્તુ ક્રિયાસત્વ. આમના એટલે વેદ. ક્રિયાસત્વાદ વેદ છે એ ક્રિયા પરક છે, અર્થાત ક્રિયાનો ઉપદેશ કરો એ જ વેદનો મુખ્ય વિષય છે. એટલે જે વિધિ વાક્યો છે ને એ જ વેદના મુખ્ય વાક્યો છે. હવે જે વિધિ વાક્ય છે એ બધાનું શું? એ નકામા છે બધા. એ નકામા ન ઠરે. નકામું વાક્ય તો શાસ્ત્રમાં હોય નહીં. વિધિ તો થોડાક હોય, બાકીના વાક્યોનું શું કરવાનું? એટલે એમને કોઈને કોઈ વિધિ સાથે જોડવામાં આવે. એટલે એમની બીજી રીતે નિમણૂક, એમને બીજી રીતે વર્ગીકરણ કરવામાં આવે. એને અર્થવાદ કહેવામાં આવે, અનુવાદ કહેવામાં આવે, અથવા પ્રશંસા જે તમારે કહેવું હોય એની અનુવાદ એ કહ્યું છે ફરી કહેવામાં આવે વગેરે. પરંતુ મીમાંસકોના માટે વિધિ વાક્ય એટલે જે વાક્યમાં કર્મનો ઉપદેશ કે કર્મનો આદેશ કરવામાં આવે છે એ જ મુખ્ય વાક્ય છે. કારણ કે આમ નાયસ્ય ક્રિયાસત્વાત, આમ નાયથ વેદ છે એનો મુખ્ય હેતુ કે પ્રયોજન ક્રિયા એટલે કર્મ જ છે. કારણ કે મીમાંસકોનો અભિપ્રાય છે કે સુખ તો પ્રાપ્ત કરવાની વસ્તુ છે. એટલે કે સુખ મારો સ્વભાવ નથી અને માટે મારે પ્રાપ્ત કરવાનું છે, આ લોકમાં અને પરલોકમાં. એટલે વેદની અંદર આ લોક અને પરલોક બંનેમાં સુખની પ્રાપ્તિના આ બધા સાધનો એટલે અનેક બધા કર્મની વાત કરવામાં આવી છે. એને જ વેદનો મુખ્ય ભાગ માનવામાં આવે. ઉપનિષદને માત્ર અર્થવાદ માનવામાં આવે એવો અભિપ્રાય છે મીમાંસકોનો. એમનો અભિપ્રાય અહીંયા કહે છે. એમનામાં કેમ આવી સમજ નહીં જન્મતી હોય? વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ સમાધોને વિધીયતે. એ વિવેક વ્યવસાય જન્મવો જોઈએ, નિશ્ચય જન્મવો જોઈએ, વિવેક જન્મવો જોઈએ. મગજમાં જન્મતો નથી કે સ્થિર થતો નથી. ન વિધીયતે નું કારણ શું છે? કારણ કે એમનું મન છે અનેક પ્રકારની ઈચ્છાઓથી, ભોગની આસક્તિથી જ ઘેરાયેલું છે. ભોગ પરક લોકો છે અને માટે વેદને પોતાના ભોગની ઈચ્છાઓ પૂરી કરવાનું સાધન તરીકે ગણાવે છે. આવી બુદ્ધિ છે ને એ હંમેશા બહિર્મુખ હોય. આપણે જ્યારે માની લીધું કે સુખ મારો સ્વભાવ નથી, સુખ બહારથી પ્રાપ્ત કરવાની વસ્તુ છે અને બહારના જે પદાર્થો છે એ બધા સુખના સાધન છે, પણ એમને પ્રાપ્ત કરીને મારે સુખ ભોગવવાનું છે, સુખ મેળવવાનું છે. હવે સમજ હોય તો માણસ હંમેશા સુખની શોધ બહાર જ કરતો હોય. અને જે કોઈ કારણથી કર્મકાંડમાં સુખના અનેક સાધનોનો બોધ આપવામાં આવ્યો છે, અનેક કર્મનો પણ ત્યાં બોધ આપવામાં આવ્યો છે. એટલે કે જો આપણા મનમાં આવું જ છે કે ભાઈ સુખ મારો સ્વભાવ નથી, મને મારી ઈચ્છિત વસ્તુ મળે તો હું સુખી થઉં. અત્યારે પ્રાપ્ત નથી, મને કર્મ કરીને પ્રાપ્ત કરવાની છે.
અને શાસ્ત્રમાં અનેક બધા કર્મનું વિધાન કરવામાં આવ્યું છે. આ લોકમાં અને પરલોકમાં સુખ કેમ મેળવવું એનું વિધાન કરે છે. આ પ્રકારની બહિર્મુખ વૃત્તિઓ અને એમનામાં આ વિવેક જન્મતો નથી કે ભાઈ જીવન તો પ્રાપ્તિનું સાધન છે. કે ઉપનિષદ છે, વેદનો મુખ્ય ભાગ છે, જે કહે છે કે તું પૂર્ણ છે અને કર્મ તેથી અપ્રાપ્તની પ્રાપ્ત. તો પછી શું કરવાનું? તો કર્મનો શું ઉપયોગ? હું પૂર્ણ જ હોઉં તો કર્મ ઉપયોગ શું? કર્મ એ અપ્રાપ્તની પ્રાપ્તિનું સાધન ન રહે, પરંતુ જે પ્રાપ્ત છે આવિર્ભાવનું સાધન કેમ બનાવવું? કર્મ રાગદ્વેષ પૂર્વક કરવામાં આવે તો હંમેશા મનમાં અશાંતિ અને બહિર્મુખતા જ રહેવાની. પણ રાગદ્વેષને વશ થયા વગર કર્મ કરવામાં આવે તો કર્મ ધીમે ધીમે અંતઃકરણ શુદ્ધિનું અને મારામાં જે સુખ છે, પૂર્ણતા છે, એનો આવિર્ભાવ કરવાનું સાધન બને. જે પૂર્ણ અનુભવું છું એ મારું સ્વરૂપ છે, એ જ્ઞાનકાંડનો વિષય છે. પણ કર્મકાંડ દ્વારા પહેલાં આપણા સુખનો આવિર્ભાવ એ સિવાય ખાલી વાક્ય તું બ્રહ્મ છે એ વસ્તુ ટકવાની નથી, એ સ્પર્શવાની નથી. માણસ બિચારો મોડું વકાશીને બેઠો તું બ્રહ્મ છે, તું આનંદ, તો ઉલટો વધારે દુઃખી થવાનો છે. અને તેથી જ્યાં સુધી સુખનો અંદર આવિર્ભાવ ન થાય ત્યાં સુધી કહીએ કે તો સુખ સ્વરૂપ છે એનો અર્થ જ નથી. તો વધારે દુઃખી થઈ જશે. પહેલા આ કર્મથી સુખનો આવિર્ભાવ કેમ કરવો, આંતરિક પ્રસન્નતા કેમ જન્માવવી, અને ત્યાર પછી જે પ્રસન્નતારામાં છે તારું સ્વરૂપ એનું નામ જ્ઞાન. જ્ઞાન હંમેશા કોના વિષય હોય? જે વસ્તુ અનુભવનો વિષય છે એનું જ્ઞાન હોય. એ સુખ અનુભવનો વિષય બને ત્યારે પછી જ્યારે મને કહે કે એ સુખ તારું સ્વરૂપ છે તો પછી હું સમજી શકું. આ પ્રકારે વ્યવસાયાત્મિક બુદ્ધિ આ પ્રકારની સમજ હોય તો કર્મ પણ એ રીતે થાય અને પછી જ્ઞાન પણ એ પ્રકારે પ્રાપ્ત થાય. એ સમજ ન જ હોય તો ક્યારેય પણ આપણો વ્યવસાય કે વિવેક જન્મે જ નહીં. ભોગ બુદ્ધિ જ છે એ મારા મનમાં આચ્છાદિત હોય, મને ભોગના વિષયો જોયા કરતો હોઉં, એના માટે જ કર્મ કર્યા કરતો હોઉં. બહુ શાખા અનંતાશ્ચ, વિષયો બદલાય કરે, અપ્રાપ્ત વિષયો હોય તો અનેક છે. બધા ક્ષણભર સંતોષ આપે, વળી પાછો સંતોષ, વળી પાછું ઈચ્છા, વળી પાછો પ્રયત્ન, વળી પાછો જરા ક્ષણિક સંતોષ. આ પ્રકારની પ્રક્રિયા ચાલ્યા જ કરે. એટલે ભગવાન એ બધું કહી રહ્યા છે આ શ્લોકમાં, જે આપણે જોયું. યામ્યમામ પુષ્પિતામ વાચમ પ્રવદંતિ અવિપસ્થિતઃ. અવિપસ્થિત અવિવેકી લોકો. તો અવિવેકી લોકો કહો કે ભાઈ શાસ્ત્ર વેદ કહો, એ પુષ્પિતામ વાચમ, પુષ્પની જેમ દૂરથી સુંદર જણાનારી વાણી. દૃષ્ટાંત આપે છે કેસુડો. કિમ શુકા? કેસુડો બહુ સરસ દેખાવાનો હોય, આનંદ આપે, એ પણ કશો ઉપયોગનો ના હોય એવું કહે છે અહીંયા. કેસુડોનો આપણે ઉપયોગ કરે પણ એનો કંઈ એ ખાઈ બાઈ ના શકાય, એનો કંઈ ઉપયોગ નથી. વેદની આ બધી વાણીને અર્થવાદ કહેવામાં આવે છે. જ્યાં સ્વર્ગનું અને બીજા બધા ભોગનું જ્યાં આગળ જ્યાં પ્રશંસા કરવામાં આવી હોય, એમ કરીને લોકોને આકર્ષવામાં આવે, એમનામાં એની ઈચ્છા જન્માવવામાં આવે, એ પ્રકારે કર્મ કરાવવામાં આવે. એ પ્રયત્ન છે આ કર્મકાંડનો. એક એવું અર્થઘટન છે. એવું અર્થઘટન કર્મકાંડી લોકો કરે છે, અવિવેકી લોકો કરે છે. યામિમામ પુષ્પિતામ વાચમ પ્રવદંતિ અવિપસ્થિતઃ. એ લોકો પાસે બીજાઓને પણ ભેરવે અંદર.
એ લોકો આ પ્રકારે વેદનું અર્થઘટન કરે અને બીજાઓને પણ અવિપસ્થિત અવિવેકી લોકો આવી જાતની પુષ્પિત એટલે માત્ર સાંભળવામાં આપણને રમણીય લાગનારી વાણી બોલે. જેમ પેલું કેસુડાનું ફૂલ છે દૂરથી રમણીય લાગે, કોઈ ઉપયોગી ના હોય, કોઈ સુગંધ ના હોય. સુગંધ હોય છે કે નથી હોતી? પણ હા, નથી હોતી. હા, એ તો બસ રંગવામાં કામ લાગે. બરાબર. વેદવાદ રતા એટલે અર્થવાદ રતા નાન્યસ્થિતિવાદિન, બસ સ્વર્ગ સિવાય કશું છે જ નહીં એવી જાતનો વાદ કરનારા. કામાત્માન, કામ જ જેનો સ્વભાવ છે. સ્વર્ગપરાહ, સ્વર્ગ જન્મ વડે પરમ ધ્યેય છે. જન્મ કર્મ ફલપ્રદામ ક્રિયા વિશેષ બહુલામ ભોગૈશ્વર્ય ગતિમ પ્રતિ પુષ્પિતામ વાચમ પ્રવદંતી. વાણી જે બોલે છે કેવી છે? જન્મ કર્મ ફલપ્રદામ, જન્મરૂપી કર્મફળ આપનારી, ક્રિયા વિશે અનેક પ્રકારની ક્રિયાઓ છે, અનેક પ્રકારના કર્મકાંડની ક્રિયાઓ છે, કર્મ છે એ ધરાવનારી. ભોગ ઈશ્વર્ય ગતિમ પ્રતિ, અને ભોગના ઐશ્વર્યની ગતિ એની પ્રાપ્તિ માટે આ બધા કર્મ છે. ભોગૈશ્વર્ય પ્રસક્ત, જે ભોગના ઐશ્વર્યના વચ્ચેનું ચિત્ત આસક્ત છે, એને કારણે જેની વિવેક બુદ્ધિ હરાઈ ગઈ છે, એ લોકો આ પ્રકારની વાણીથી પ્રભાવિત થાય, એનું અનુસરણ કરે, એ પ્રકારે કર્મ કરે, ફળ ભોગવે, વળી પાછી ઈચ્છા જન્મે, પાછા કર્મ કરે, ફળ ભોગવે. એમની બુદ્ધિની અંદર આ પ્રકારનો વ્યવસાય કે મોક્ષ તો નિત્ય પ્રાપ્ત છે, આ કર્મ એ અપ્રાપ્તિની પ્રાપ્તિનું સાધન ન બનવું જોઈએ, કર્મ પ્રાપ્તના આવિર્ભાવનું સાધન, આ પ્રકારનો વ્યવસાય એવી સમજ જન્મે જ નહીં. આ 3 શ્લોકમાં ભગવાને નિંદા જો અવિપસ્થિત અવિવેકી મનુષ્યોની નિંદા કરી છે. એટલે અવિવેકની નિંદા છે. આમાં કર્મ નિંદા પણ નથી, કર્મકાંડની પણ નિંદા નથી. આમાં નિંદા કરું તો અજ્ઞાનની નિંદા કે અવિવેકની નિંદા. અજ્ઞાન તો બધા લઈને આવ્યા છે, પણ અવિવેકની નિંદા કે અવિવેકની નિંદા એ વસ્તુ છોડી શકાય એવી છે. એટલા માટે તો ભાષ્યકાર કહે છે, યામિમામ વક્ષ્યમાણામ પુષ્પિતામ પુષ્પિતવૃક્ષેવ શોભમાનામ શ્રૂયમાણરમણીયામ વાચમ વાક્યલક્ષણામ પ્રવદંતે. એ પુષ્પિત વાણી બોલે છે. પુષ્પિત એટલે પુષ્પિત વૃક્ષ એવા શોભમાનામ. પેલું પુષ્પિત વૃક્ષ, અહીંયા કેસુડાનું દૃષ્ટાંત આપવામાં આવ્યું. બહુ રળિયામણું લાગે, સુંદર લાગે. એમ જે વાણી સાંભળવી બહુ રમણીય લાગે, આનંદપ્રદ હોય, અનેક પ્રકારના ભોગની વાત કરતી હોય અને અનેક પ્રકારના વચન આપણને આપતી હોય કે આમ કરો આમ હશે વગેરે. શ્રૂયમાણ રમણીયા વાચમ, સાંભળવામાં રમણીય લાગે, વાસ્તવમાં ન હોય. પેલું કેસુડાનું વૃક્ષ હોય એ જોવામાં રમણીય લાગે, સ્વાદમાં કે બીજું ઉપયોગમાં ન હોય. તે રીતે આ જે વેદની વાણી છે કર્મકાંડની, એમાં અનેક પ્રકારના કર્મનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું હોય, સાધનનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું હોય, એટલું જ નહીં, પરંતુ એ બધા જે સુખ છે, જે લૌકિક સુખ છે, ભૌતિક સુખ છે, આ લોકના પરલોકના, એની પ્રશંસા કરવામાં આવી હોય, જેથી માણસ એ કર્મ કરવા પ્રેરાય અને એ પ્રકારે ચાલે એનું જીવન. એ પણ જરૂરી છે અમુક સમયે તો, કારણ કે જ્યાં સુધી માણસમાં વિવેક બુદ્ધિ જન્મી ત્યાં સુધી ભલે એ કર્મ તો કરતો. અને શાસ્ત્ર એમ માને છે કે ભલે સકામ કર્મ કરતો હોય, પણ વૈદિક તમે કર્મ કરો, સકામ કર્મ કરો, તો પણ એક વસ્તુ છે કે ધર્મનું આચરણ થવું જોઈએ.
કોઈ પણ કર્મ કરતાં ધર્મનું આચરણ થતું હોય, એટલે કે તમારામાં અહિંસા, સત્ય વગેરે મૂલ્યો હોય, તમે કોઈના ભોગે આગળ ના વધવા માંગતા, આ મૂળ મૂલ્યો છે, મૂળભૂત મૂલ્યો છે. એટલે માણસ ભલે ભોગરત હોય અથવા ભોગની ઈચ્છા પૂરી કરવાનો સતત પ્રયત્ન, પણ જો એનામાં આ પ્રકારનો ધર્મ કે મૂલ્યો હશે તો ધીમે 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 આ મૂલ્યો છે એના મનમાં શુદ્ધિ લાવીને વિવેક જન્માવશે. કારણ કે તમારી ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે તમે અસત્યનું આચરણ તો નહીં કરો, એ છેતરશો નહીં. આ મૂળભૂત મૂલ્યો છે એનું તો તમે અનુસરણ કરશો જ. તો ધીમે 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 આ મૂલ્યો તમારા મનને અંતર્મુખ બનાવશે. એમ કરીને એક આંતરિક સંતોષ જન્માવશે. એટલે ભલે આ કામનાવાળો માણસ પણ હોય, જો ધર્મ આધારિત જીવન જીવતો હોય, મૂલ્ય આધારિત જીવન જીવતો હોય, તો આજે તો કાલે એનામાં વિવેક બુદ્ધિ જન્મશે. એટલા માટે શાસ્ત્રમાં આવા બધા રમણીય જણાતા આ બધા વાક્યો વાણી બધી હોય છે. એમ કરીને કર્મમાં આ લોકોને કર્મનું આકર્ષણ ઉત્પન્ન થાય છે. એમ કરીને કર્મ પ્રેરવામાં આવે છે. ભલે ને એમ કરતો કર્મ તો સકામ કર્મ ભલે કરતા, પણ કરતાં કરતાં પણ જ્યાં સુધી આ મૂલ્યોનું ધર્મનું પાલન છે ત્યાં ધર્મ ધીમે 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 એમનામાં શુદ્ધિ લાવશે અને વિવેક જન્માવશે. ત્યાં સુધી કામાત્માના સ્વર્ગપરાહ, માત્ર સ્વર્ગ જ જેમને માટે જેનું ધ્યેય છે. કામાત્માના કામજનનું આત્મા જે સ્વરૂપ છે, જન્મને કર્મફળ પ્રદાન, જન્મરૂપી કર્મફળ પ્રદાન કરનારી આ બધી વાણીના વિશેષણો છે. ક્રિયા વિશેષ અનેક પ્રકારની ક્રિયાઓ, વિશેષ ક્રિયાઓ ધરાવનારી, ભોગીશ્વરી ગતિ પ્રતિ ભોગ અને ઈશ્વરની ગતિ કર્મફળ માટે જ એનું મુખ્ય હેતુ છે. આવી વાણી વેદમાં છે. એટલે સકામ કર્મ કરવા માટેના અનેક બધા સાધનો બતાવ્યા છે. અખંડ મહારાજ કહે કે ભાઈ शास्त्र तो धर्म अर्थ काम सब पुरुषार्थ के लिए साधन है. એટલે કામ પુરુષાર્થ પૂરો કરવા માટે પણ આ બધા સાધનો છે જ. કામના હોવી એ કંઈ દોષ નથી. માણસ કામના લઈને આવ્યો જ હશે, પણ એ કામના પૂરી કરવા માટે જ્યાં સુધી ધર્મનું આચરણ કરતો હોય ત્યાં સુધી ધીમે 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 મન શુદ્ધ થશે. એ કામના પૂરી કરવાની પ્રક્રિયામાં ધર્મનો મૂલ્યોનો ભોગ આપવામાં આવશે તો પછી નરકમાં જવાનું આવશે. પણ નહીતર એ ધીમે ધીમે એમાંથી બહાર નીકળશે. એટલે કે યામેમામ વક્ષ્યમાણામ પુષ્પિતામ, વક્ષ્યમાણ કહેવામાં આવશે તે પુષ્પિતામ પુષ્પવૃક્ષેવ શોભાનામ, જાણે પુષ્પથી ભરપૂર વૃક્ષ હોય એ કેવું શોભાયમાન દૂરથી લાગે. શ્રૂયમાણ રમણીયામ, આ વાણી સાંભળવામાં બહુ રમણીય લાગે. એવી વાચમ એટલે આવી વાણી એ લોકો બોલતા હોય છે. શાસ્ત્ર બોલે ને એના આ શાસ્ત્રના આ પ્રકારના પ્રચારકો બોલે, બીજાને ધીમે ધીમે અંદર ભેરવે એટલા માટે. એમાં આગળ રહે છે કે અવિપશ્ચિત અલ્પમેધસ અવિવેકિન ઇત્યર્થ. કોણ છે અવિપશ્ચિત? અહીંયા વિપશ્ચિત એટલે કે વિવેકી. અલ્પમેધસ અલ્પ બુદ્ધિના માણસો. અવિવેકી અલ્પ બુદ્ધિ એટલે બુદ્ધિ લાંબી ન ચાલે. એટલે કે બિટવીન ધ લાઇન્સ આમ
પંક્તિઓ લખેલી હોય ને એની વચની વચ્ચે છે ને એ પણ સમજવાનું હોય છે બધું. એમ શાસ્ત્રમાં આ બધું મોટું મોટું કહ્યું હોય પણ અહીં પાછળ એનું પ્રયોજન બધું સમજવાનું એ સમજતા ના હોય. માત્ર જે કહ્યું છે એનો વાચ્યાર્થ કરે બસ એટલું જ સમજે, બીજું કંઈ નહીં. એ દ્વારા શાસ્ત્રનું શું પ્રયોજન છે? શાસ્ત્ર તમને સ્વયં કામના પૂરી કરવામાં જ રાખવા માંગે છે કે કામથી મુક્ત કરવા માંગે છે? એવું કોઈ વિવેક ના હોય એટલા માટે જે મોટું મોટું સમજાય એ પ્રકારે કર્યા કરે. વેદવાદરતાઃ ઇતિ એનો અર્થ કે આ શબ્દ સમજાવે છે. વેદવાદ, અર્થવાદ. અર્થવાદ એટલે જેનો લાભ છે કર્મ કરવાને કારણે જે પ્રાપ્ત થાય એની પ્રશંસા કરનારા. જે તમને કર્મમાં એ લોકો કર્મ તે આકર્ષણ જન્માવે એમ કરીને કર્મમાં તમને પ્રવૃત્ત કરે. બધાને એવું શાસ્ત્રનું પ્રયોજન તો એવું હોય જ ને, કર્મ પ્રવૃત્ત કરવા. એમણે કર્મફળની પ્રશંસા કરે ને એ કર્મ પ્રાપ્ત કરીને તમે કર્મ કરો એને અર્થવાદ કહેવામાં આવે. વેદવાદ, વાદ અર્થવાદ. વેદમાં જે અર્થવાદ છે એને મુખ્ય વાક્ય એટલે અર્થવાદ છે. આ તો મુખ્ય વાક્ય વિધિ નિષેધ છે. અર્થવાદ તો માત્ર એ વિધિને અને એને સહાયક વાક્યો છે, એને મુખ્ય વાક્ય માની લે. વેદવાદ રતા, અર્થવાદના જે વાક્યો છે એને રત છે, અર્થાત એમાં જે લોકો રત છે એને જ મુખ્ય વાક્યો માને છે. એટલે કહે છે વેદવાદ રતા બહ્વર્થ વાદ ફલસાધન પ્રકાશકેષુ વેદવાક્યેષુ રતા હે પાર્થ. વેદમાં અર્થવાદ છે ને એ જ એમને મુખ્ય વસ્તુ લાગે કે હા બરાબર છે. એટલે આ પ્રકારે જ્યાં કર્મફળની પ્રશંસા કરવામાં આવી હોય, મોટી મોટી વાતો કરવામાં આવે, સ્વર્ગમાં આવું છે અને પેલામાં આવું છે, એટલે બરાબર ચાલો આપણે તો સ્વર્ગમાં જ જઈશું. બહુ અર્થવાદ ફલસાધન પ્રકાશકેષુ. અર્થવાદ એટલે જ્યાં આગળ કર્મફળની પ્રશંસા કરવામાં આવે. સામાન્ય રીતે ક્યારેક ક્યારેક એના વિરોધી નિંદા પણ હોય, પણ મુખ્યત્વે પ્રશંસા. ફલ સાધન પ્રકાશકેષુ. આ વાક્યમાં અર્થવાદ હોય, કર્મનું ફળ હોય, કર્મ સાધન હોય, આ બધાને પ્રકાશિત કરનારા આ બધું છે એનું પ્રતિપાદન કરનારા વાક્યો. એ સિવાયનું ઉપનિષદ વાક્ય હોય એ કે એમને ધ્યાનમાં આવે નહીં, પણ મુખ્ય કર્મકાંડમાં આ પ્રકારના વાક્ય હોય કે આ કર્મ કરશો આ ફળ મળશે, આ એનું ફળ છે, એનું સાધન છે. વાક્યેષુ રતા, બસ આ પ્રકારના વાક્યો હંમેશાનું ધ્યાન દોરે. આમાં જ રત હોય. આ જે અમારા મહત્વના વાક્યો છે એ જીવન ઉતારવાનો, એ પ્રકારે જીવન જીવવાનો પ્રયત્ન કરે. હે પાર્થ, ન અન્યદસ્થિતિવાદિન સમજાવે છે. ન અન્યત સ્વર્ગ પ્રાપ્ત્યાદિ ફલસાધનેભ્યઃ કર્મભ્યઃ અસ્તિ ઇતિ એવં વાદિનઃ વદનશીલાઃ. વેદવાદ અર્થા પાર્થ નાન્યદસ્થિતિ વાદિનઃ. 42મા શ્લોકની બીજી પંક્તિ સમજાવે છે. પાર્થ સંબોધન છે, હે પાર્થ અર્જુનનું. નાન્યદસ્થિતિ વાદિનઃ, ન અન્યદસ્થિ, બીજું કંઈ છે જ નહીં. એટલે સ્વર્ગ સિવાય બીજું કશું જીવનમાં છે જ નહીં. મેળવવા યોગ્ય વસ્તુ એક જ છે ભાઈ. જાઓ અમેરિકામાં તો આ જગ્યા આના જેવા બીજું કંઈ નહીં, ઓસ્ટ્રેલિયામાં આના સિવાય બીજું કંઈ નહીં, વગેરે વગેરે. એ પ્રકારે અહીંયા જીવનમાં આ સિવાય કંઈક છે જ નહીં, બસ આ જ કરો. નાન્યત સ્વર્ગ પ્રાપ્ત્યાદિ ફલ સાધનેભ્ય કર્મભ્ય અસ્તિ. સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ કરાવનારા જે કર્મ છે એવા સાધનો, કર્મ એટલે સાધન,
એના સિવાય એનું ફળ, સ્વર્ગરૂપી ફળ, એ પ્રાપ્તિ કરાવનારા જે કર્મ છે એ સિવાય વેદનો આ જ મુખ્ય આ જ વિષય છે. વેદનું તાત્પર્ય શું છે? તમને સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ કરાવવી, એ માટેના જે કર્મ છે એ કર્મનો તમને બોધ આપો કે આદેશ આપો. બીજું બધું છે જ નહીં. બીજું બધું તો અર્થવાદ છે. તત્વમસીના આ બધા વાક્યો તો અર્થ વગરના છે. જે વાક્યમાં વિધિ ના આવે એ વાક્ય અર્થ વગરના છે. વિધિ કર્મમાં જ આવે. કર્મ કરવાનું હોય એટલે માટે આ કર ને પેલું કરે પ્રકારની વિધિમાં કર્મમાં જ આવે. પણ તું બ્રહ્મ છે, એમાં વિધિ નથી. તો જે છે વસ્તુને પ્રકાશિત કરનાર છે એ તો નકામા વાક્યો છે. આમ નસ્તુ ક્રિયાર્થત્વાત. આમના છે વેદ છે માત્ર ક્રિયાર્થત્વાત, કર્મપરક જ છે. અનર્થક્યમ અતદર્થ. માટે જે વાક્યો કર્મપરક નથી, જેમ કે તું તત્વમસી વગેરે, એ તો અનર્થક છે. ટૂંકમાં એક ઉપયોગી નથી. એટલે એક આ સવાલ અનર્થક એટલે શું કે એનો કોઈ મુખ્ય ઉપયોગ નથી, માટે એને કોઈનું કોઈ વર્ગીકરણ કરી નાખે, અર્થવાદ છે, અનુવાદ છે વગેરે. એ મુખ્ય વાક્યો નથી. સ્વર્ગ પ્રાપ્ત્યાદિ ફલ સાધનેભ્ય કર્મભ્ય અસ્તિ નાસ્તિ. સ્વર્ગરૂપી કર્મોની પ્રાપ્તિ કરાવનારા જે વાક્યો છે એ જ મુખ્ય વાક્યો છે. એ સિવાય બીજો કોઈ વાક્ય મુખ્ય નથી. બાકી બધા અર્થવાદ છે. બધાને એવું જાત વેદનું એ પ્રકારનું અર્થઘટન કરનારા. આગળ છે તે ચ કામાત્માન ઇતિ. કામાત્માન કામસ્વભાવા કામપરા ઇત્યર્થ. આ કેવા છે આ માણસો? કામાત્માન. કામ આત્મા યેષામ તે કામાત્મા કામાત્મન કામના જેમનો આત્મા છે, સ્વરૂપ છે. એટલે એનો અર્થ કરે ભાઈ કામપરા. ટૂંકમાં કામ એટલે ઈચ્છા, જેમાં જીવનનો મુખ્ય, જેને જીવન મુખ્ય વસ્તુ માને છે. જીવન શેના માટે છે? કામના પૂરી કરવા માટે. વેદ શેના માટે છે? આપણી કામનાઓ પૂરી કરવાના સાધન બતાવવા માટે. અર્થઘટન છે. એટલે એ તમે વસ્તુ તો વાંચો અને તોય તમે એમાંથી કયો અર્થ લેવાના છો? એકવાર મનમાં નિશ્ચય થઈ ગયો કે શાસ્ત્ર તો માત્ર આપણી કામના પૂરી કરવા માટે જ છે, તો પછી તમે શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરો તો પણ એ પ્રકારનો અર્થ જ તમે ગ્રહણ કરવાના છો. તમારો એવું કદાચ એવો વિવેક જન્મે કદાચ કે શાસ્ત્ર તો ભાઈ આપણને મોક્ષ પ્રદાન કરવાવાળા છે, કારણ કે આ સ્વર્ગ વગેરે અનિત્ય છે, તેથી આપણે ક્યારેય સ્થાયી સંતોષ આપી શકવાના નથી. ક્ષીણ પુણ્ય મર્ત્યલોકમ વિસંધિ. પુણ્ય ક્ષીણ થાય એટલે વળી પાછા મર્ત્યલોકમાં આવે. આ પ્રકારે ગતિ આ ગતિ યાતાયાત જાઓ ના આ પ્રકારની ગતિ છે. આવું તો કંઈ જીવન હોતું હશે? એવું કોઈક લોકો પૂછે. એ લોકોને કદાચ પેલા વાક્યો દેખાય તો એ મહત્વના જણાય કે સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ એ જીવનું ધ્યેય નથી. આત્મ ઉન્નતિ કરવી એ જીવનનું ધ્યેય છે. એટલે કે જે સુખ પોતાનો સ્વભાવ છે એનો આવિર્ભાવ કરવો, એને આપણે આત્મ ઉન્નતિ કહીએ, આત્મ વિકાસ કહીએ. જેથી ધીમે ધીમે આપણે સ્વતંત્ર બનતા જઈએ. પેલું એક છે એ તામસ રાજસિક સુખ છે, રાજસ સુખ છે. જગતના વિષયોમાંથી પ્રાપ્ત સુખ છે રાજસ. ભગવાન 18મા અધ્યાયમાં વર્ણન કરશે એનું. વિષયેન્દ્રિય સંયોગાદ યત્તદગ્રે મૃતોપમ પરિણામે વિષમિવ. ઇન્દ્રિયોને આપણા ગમતા વિષયો સાથેના સંપર્કથી જે સુખ જન્મે છે એ પ્રારંભમાં મીઠું લાગે અને પછી છેવટે કડવું નીવડે. યત્તદગ્રે વિષમિવ.
પણ મનને અંતર્મુખ કરવાને કારણે જે આંતરિક સુખ જન્મે છે એ પ્રારંભમાં કઠિન લાગે, કારણ કે મનને અંતર્મુખ બનાવવાનું કાર્ય કઠિન છે. પણ તમારે બહુ મીઠું નીવડે, એ સાત્વિક સુખ છે. એટલે મોટાભાગના રાજસ સુખ શોધનાર લોકો, કારણ કે એ તાત્કાલિક ફળ આપનારા છે, તાત્કાલિક સુખ આપનારા છે. એટલે તમને તાત્કાલિક સુખ જોઈએ કે પછી દીર્ઘકાલીન સુખ જોઈએ? આ તાત્કાલિક સુખ ઈચ્છનારા છે, એમને વિવેક જન્મતો નથી કે આ તાત્કાલિક સુખ તો આવીને જતું રહે છે, વળી પાછા આપણે હતા ને એવા રહીએ છીએ. આપણે દીર્ઘ એવું સુખ જોઈએ જે પ્રાપ્ત કર્યા પછી કંઈ પ્રાપ્ત કરવાનું ન રહે, એવો વિવેક જન્મતો નથી એમનામાં. વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ, જે પ્રાપ્ત કર્યા પછી કંઈ પ્રાપ્ત ન રહે એ ખરું સાધન છે, એ વસ્તુ એમના મનમાં સ્થિર થતી જ નથી. સ્વર્ગપરાહ સ્વર્ગ પરઃ પુરુષાર્થ યેષાં તે સ્વર્ગપરાહ સ્વર્ગપ્રધાનાઃ જન્મ કર્મફલપ્રદાં કર્મણઃ ફલમ કર્મફલમ જન્મ એવ કર્મફલમ જન્મ કર્મફલમ તત્પ્રદદાતે ઇતિ જન્મ કર્મફલપ્રદા તામ વાચમ પ્રવદન્તે ઇતિ અનુસજ્યતે. સ્વર્ગપરાહ, સ્વર્ગ જ જેને વડે પરમ પુરુષાર્થ છે, જીવનનું ધ્યેય છે એવું માનનારા. સ્વર્ગ પ્રધાન, જીવનમાં સ્વર્ગની જ પ્રધાનતા છે, એટલે કેવી રીતે સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ કરવી એ માટે જીવનને દોરનારા છે. અને જન્મ કર્મફલ પ્રધાન આવી વાણી બોલે છે, એ શાસ્ત્ર આવી વાણી બોલે છે, એ પ્રચાર કરનાર આવી વાણી બોલે. જન્મ રૂપી કર્મફળ પ્રદાન કરનારા ભગવાન કહે, ભાષ્યકાર કહે છે, કર્મણ ફલમ કર્મફલમ. કર્મફલ એટલે શું? કર્મનું ફળ. શ્રી તત્પુરુષ કર્મણ ફલમ, કર્મનું ફળ એ શું છે? જન્મ એવ કર્મ, જન્મ કર્મફળ, જન્મરૂપી કર્મફળ પ્રદાન કરનારા. જન્મ એવ, જન્મ જ કર્મફળ છે, જન્મરૂપી કર્મફળ પ્રદાન કરનારી જે વાણી છે એને જન્મ કર્મફળ પ્રદા વાણી કહેવામાં આવી. તામ વાચમ પ્રવદંતી, આવી જ વાણી બોલનારા લોકો છે. શાસ્ત્ર આવી વાણી બોલે છે, એના પ્રચારકો પણ આવી વાણી બોલે છે. પછી કહે છે, ક્રિયા વિશેષ બહુલામ ક્રિયાણામ વિશેષાઃ ક્રિયા વિશેષાઃ તે બહુલા યસ્યામ વાચી એટલે બહુલાઃ યસ્યામ વાચી તામ સ્વર્ગ પશુપુત્રાદ્યર્થાઃ યયા વાચા બાહુલ્યેન પ્રકાશ્યન્તે. ક્રિયા વિશેષ બહુલા, ક્રિયાણામ વિશેષા ક્રિયા વિશેષા, વિશેષ ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારની ક્રિયાઓ. જેવું ફળ જોઈતું હોય એ પ્રકારની ક્રિયા તમારે કરવી પડે. માટે ફળ આનંદ છે, માટે ક્રિયાઓ પણ અનંત પ્રકારની છે, અસંખ્ય પ્રકારની છે. તે બહુલાહ યસ્યામ વાચી, આમ ફળ અનેક પ્રકારના હોય, માટે ફળની પ્રાપ્તિના સાધન હોય એવી ક્રિયાઓ પણ અનેક પ્રકારની હોય, એ પ્રકારની વાણી બોલનારા. સ્વર્ગ પશુપુત્રાદ્યર્થા યયા વાચા બાહુલ્યેન પ્રકાશ્યન્તે. સ્વર્ગ, પશુ, પુત્ર વગેરે જે અર્થ એટલે કે વિષયો છે એ જે વાણીમાં મુખ્યત્વે પ્રકાશિત કરવામાં આવે છે, એની પ્રાપ્તિના સાધન જેમ પ્રકાશિત કરવામાં આવે છે.
भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगश्च ऐश्वर्यं च भोगैश्वर्यं तयोः गतिः प्राप्तिः भोगैश्वर्यगतिः तां प्रति साधनभूता ये क्रियाविशेषबहुला साधनभूताः ये क्रियाविशेषाः तद्बहुलां तां वाचं प्रवदन्तः मूढाः संसारे परिवर्तन्ते इत्यभिप्रायः। ભોગ અને ઐશ્વર્યરૂપી ગતિ એટલે કર્મફળ જે છે એ જ મુખ્યત્વે જે વાણીમાંથી જે વાણી ભોગ અને ઐશ્વર્યરૂપી કર્મફળ છે એને જ પ્રકાશિત કરનારી છે. તામ પ્રતિ સાધનભૂતા આમ ભોગ અને ઐશ્વર્ય પ્રાપ્તિ માટે જે કર્મ કરવા જોઈએ એ કર્મ જે છે એ સાધન, એ સાધનનું જ મુખ્યત્વે વર્ણન કરનારા આ બધા વાક્યો હોય એ જ એમની માટે વેદના મુખ્ય વાક્યો છે. કયા કયા વાક્યો શોધે શાસ્ત્રમાંથી? આપણે પણ કઈ કઈ વસ્તુ બધું બહુ લાંબુ લાંબુ ન વાંચીએ પણ આપણને અગત્યનું લાગે એ આપણે વાંચીએ. તેવી રીતે એ કોઈ મનમાં નિર્ણય થયો કે ભાઈ આ વેદ તો આપણા ભોગરૂપી ઈચ્છાને પૂરી કરવા માટે જ છે, એ પ્રકારના વાક્ય લોકો જુએ. એવા એ ભોગ અને ઐશ્વર્યની પ્રાપ્તિ માટે સાધનરૂપી જે કર્મ છે એ કર્મ જે છે એને પ્રકાશિત કરનારા વાક્યો છે એ જ વાક્યો શાસ્ત્ર કહે છે અને એના પ્રચારકો પણ કહે છે. મૂઢા સંસારે પરિવર્તનતે એટલે એ લોકો આ ભોગ અને ઐશ્વર્યમાં રત હોય છે. કર્મ કરે એને પ્રાપ્ત કરે, સંતોષ ના થાય બીજું કર્મ કરે, પાયા પ્રાપ્ત કરે, આ પ્રકાર આખું જીવન પૂરું થાય અને નવું જીવન આવે તેમાં આ પ્રકારના સંસ્કાર લઈને પાછા જીવન જન્મે પછી પાછું એનું એ જ કરે. આ પ્રકારે સંસારે પરિવર્તનતે. આ વસ્તુ એવી છે ને કે ક્યાંય છૂટીએ નહીં આપણે એમાંથી. જો આપણા મન જે છે મનને જ અનુસરી જાય તો આગળના જે સંસ્કાર એ સંસ્કાર લઈને જ આ મન આવે. આપણે મનને અનુસરીએ એટલે વળી પાછી એ સંસ્કાર દ્રઢ થતા જાય. આ જીવન પણ એ પ્રકારે થાય. એમ જન્મ જન્મ આવા ભોગ ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ માટે જીવન પસાર થઈ જાય. સંસારે પરિવર્તનતે આ પ્રકારે સંસારમાં એ લોકો વારંવાર આવ્યા કરે છે એવાનો અભિપ્રાય છે, એવું ભાષ્યકાર કહે છે. ઓમ ઓમ પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. શંકરં શંકરાચાર્યં કેશવં બાદરાયણં શક્રુતૌ વંદે ભગવन्तૌ પુનઃ પુનઃ. ઈશ્વરો ગુરુરાત્મેતિ મૂર્તિભેદવિભાગિને વ્યોમવદ્વ્યાપ્તદેહાય દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.